ಅದು ನೋಡಿದೆ. PPT. ಎಲ್ಲಿ PPT? ಇಲ್ಲೇ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಈಗ. ವಿಡಿಯೋ ಆಗತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. Dear students, in the last session we have discussed basic things of royalty accounting, namely meaning of royalty and the parties involved in the royalty agreement, minimum rent, short workings, surplus, and the recoupment of short workings that we have studied in our last session. Today we shall discuss with the preparation of royalty payable chart, which is very important in solving the problems relating to royalty accounts. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ಟಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆನಂತರ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸುಗಳು ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ it means that in the royalty payable chart or while preparing the royalty payable chart, this chart consists of 9 columns. One is for year, second column is for output, third column is for royalty, and fourth column is for minimum rent, and fifth column is for short workings, and sixth column is for surplus, then recovery, non-recovery, and then amount payable. In this way it consists of 9 columns. First 2 columns are to be taken from the questions as it is. Then remaining columns are to be prepared. These are the hints to prepare the royalty payable chart. First step is that write year in the year column. So year will be given in the problem itself, and write the whatever years are given in the year column. And then second step is that write output in the output column. Again output also will be given in the problem. The same output is to be recorded in front of the concerned year. And then in the problem, that is the third step, royalty column. In the problem, royalty per ton will be given, and it is to be multiplied with the output. So then you will get the total royalty. If the per ton royalty is ₹1 and the ton for the concerned year is 10,000, 10,000 output into ₹1 is to be multiplied, and then you have to write ₹10,000 in the royalty column. And the fourth one is that minimum rent column, and in this column you have to write the minimum rent, and that minimum rent will be given in the problem. You have to write whatever minimum rent is given in the
problem, that minimum rent is to be recorded. As I told earlier, minimum rent is fixed for all the years except in certain cases, that is in case of strike, the minimum rent will get changed. Otherwise, it remains fixed. You have to write whatever minimum rent is given in the problem in the minimum rent column. Next columns are very important. Those columns are to be recorded very carefully. So fifth step is short working column, and now you have to compare royalty and minimum rent column. The difference between royalty and minimum rent is to be treated as either short workings or surplus. If the minimum rent is more than royalty, the difference is to be treated as short workings, or if the royalty is more than the minimum rent, the difference is to be treated as a surplus. It means that after writing the royalty column and minimum rent column, while writing the fifth column, royalty column and minimum rent column are to be compared, and if the minimum rent is more, you deduct the royalty from minimum rent, and the difference is to be recorded in the short working column or deficit column. If the royalty is more than the minimum rent, and deduct minimum rent from the royalty, and the difference is to be treated as a surplus, and it is to be recorded in the surplus column. Then next chance is the recovery column, that is recovery of short workings. As I have told you already that short working can be recovered within a stipulated period. That period will be mentioned in the problem, within next 2 years, within next 3 years, or first 2 years, first 3 years, like this. So whatever period is given, compare that period. If it is possible to recover the short working within the period, and whatever amount you are recovering, and that recovered amount of short working is to be recorded in the recovery column. This is very important, little confusing. So you have to see that the period of recovery, that is to be noted down, and if it is possible to recover the short workings, recover the short workings and write the recovery of short workings in the recovery column. And if the period is over, if you cannot recover the short working as the period is over, then you have to recover the short workings which cannot be recovered because of expiry of the period, then that amount is to be recorded in the non-recovery column. And last column, that is amount payable. There are 3 chances of amount to be written in the amount column. In order to write the amount in the amount column, you have to see whether there is a short working in the year, or whether there is a recovery in the year, or no short workings, no recovery. These 3 are to be noted in the royalty payable chart. Already you are recording royalty and minimum rent and short workings and surplus, and also you are recording recovery and non-recovery. So this is the last column. In the last column, you have to see if in that year there is a short working, then you straightway write minimum rent amount in the amount payable column. So minimum rent amount is to be recorded in the amount payable column when there is a short working in the year. And if there is a recovery in the year, in that case you have to deduct recovery amount from the royalty, and the remaining amount is to be recorded in the amount column. This is to be followed in case of recovery. You will be coming to know
whether there is a recovery, whether there is a short working. Only you have to compare these two, whether there is a short working, whether there is a recovery. If there is no recovery and no short working, then the third alternative is to be followed, that is, even no short workings and no recovery, then actual amount of royalty is to be recorded in the amount column. So these are the things to be remembered in preparing the royalty payable chart. It means that this royalty payable chart, once you are preparing the royalty payable chart correctly, then the rest of the things will be followed as per the royalty payable chart. ಅಂದರೆ ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ನಂತರ 9 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಿತೇವೆ, ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1ನೇ ಕಾಲಮು ಇಯರ್ ಕಾಲಮು, 2ನೇದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, 3ನೇದು ರಾಯಲಿಟಿ, 4ನೇದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು, 5ನೇದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು, 6ನೇದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು, 7ನೇದು ರಿಕವರಿ, 8ನೇದು ನಾನ್ ರಿಕವರಿ, 9ನೇದು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್. ಈ ರೀತಿ 9 ಕಾಲಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ರಾಯಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎರಡೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಭಾಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ 1 by 1 ಇಯರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ 2016 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 2016, ಆನ್ 17 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17 ಬರಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಯರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 2ನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೈನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ರಾಯಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿನರಲ್ ಓರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವೇನೇನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. 2016 ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2017 ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಕಾಲಮನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇವೆರಡು ಕಾಲಮನ್ನು ಬರೀತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ಕಾಲಮ್ ರಾಯಲಿಟಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಪರ್ ಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪರ್ ಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, 2ನೇ ಕಾಲಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2016ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 10,000 ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿ ₹1 ಪರ್ ಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ನಲ್ಲೂ ₹1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ₹1 1 ಟನ್ಗೆ ₹1 ಆದರೆ ನೀವು 10 ಟನ್ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ₹1 10 ಟನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ₹10,000 ಅಂತೇಳಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ರಾಯಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ರೂಪಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಟನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಥರ್ಡ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಕಾಲಮನ್ನು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪರ್ ಟನ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಟನ್ನಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ 4ನೇದು.
ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೇ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಯಾವ ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಆ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪರ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2016ಕ್ಕೂ 10,000, 2017ಕ್ಕೂ 10,000, 2018ಕ್ಕೂ 10,000 ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಕಾಲಮು ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಯೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು ರಾಯಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 2 ಕಾಲಮನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ. ಇವೆರಡೂ ಕಾಲಮನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾಯಲಿಟಿಗಿಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ರಾಯಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯುವಾಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮು ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ರಾಯಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ರಾಯಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸರ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸರ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೈತಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ? ರಾಯಲಿಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ. ರಾಯಲಿಟಿಗಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್. ಈ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಏನಾದರೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಕವರಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇವೆರಡು ಕಾಲಮು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಕವರಿ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ರಿಕವರಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು
ಯಾವಾಗ ಬರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಂದೇಳೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ 2 years ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ರಿಕವರಿ. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಆದರೆ ರಿಕವರಿ ಬರೀರಿ, ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಆದರೆ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ 3 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 3 ಬರೆಯಂಗಲ್ಲ, 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ರಾಯಲಿಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕವರಿ ಇದೆ ಅನ್ನಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವು 3ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000 ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 10,000ನ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ರಾಯಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಿ. ಈ ರಾಯಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನು ಇಲ್ಲ ರಿಕವರಿನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ರಿಕವರಿ ಐತೋ ಇಲ್ವೋ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರ್ತಾವೆ. 3 ಬರೋದಲ್ಲ, 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. 3ನೇದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ರಾಯಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಡಿ. ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ರಾಯಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರಿಕವರಿನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಿರಲೋ ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬರೀ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬರೀ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ, ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು. ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಲೀಸ್ಡ್ ಎ ಮೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ ರವಿ ಎಟ್ ಎ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ ₹1 per ton ಆಫ್ iron ore raised with a minimum rent of ₹10,000
per annum. Each year's excess of minimum rent over the royalties was recoverable out of the surplus of the next 2 years. The working of the lease for the first 4 years was as follows. Year column and output column. Year 2016 output 4000 tons, 2017 8000 tons, 2018 9000 tons, 2019 15,000 tons. Prepare royalty payable chart. This is the problem. In this problem, you have to see who is lessee, who is lesser, what is the royalty per ton, what is the minimum rent per year, and what is the period to recover the short workings. These are the things to be identified in the problem. One is who is lessee, who is a lesser, what is the royalty per ton, then what is the minimum rent, and most important is recovery of short workings. In this problem, Star Company leased a mine from Ravi. So Ravi is a landlord, Ravi is a lessor, Star Company is a lessee, and royalty per ton is rupees 1 per ton. Minimum rent in this problem is rupees 10,000, and recovery of short workings period next 2 years out of the surplus of the next 2 years. You have to underline this. Next 2 years means short workings of the 2016 can be recovered within next 2 years, that is 17 and 18. 18 is the last year to recover the short workings of 16th, that is 2016. So in this way these three things are to be remembered. And ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿ leased a mine from Ravi at a royalty of rupees 1 per ton of iron ore raised with a minimum rent of rupees 10,000 per annum. ಅಂದರೆ ರವಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮೈನ್ ಗಣಿಯನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ 1 ಟನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು? ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು. ಯಾರಿಗೆ? ರವಿಗೆ. ರವಿ ಮಾಲೀಕ, ಇವನು ಸ್ಟಾರು ಲೆಸ್ಸಿ ಟೆನೆಂಟ್ ಇವ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರವಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯವರು 1 ಟನ್ ಐರನ್ ಓರನ್ನು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು 1 ಟನ್ನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 rupees ಇದೆ. ಆನಂತರ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಚ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ರಾಯಲಿಟಿ. ಈಚ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ರೆಕವರೇಬಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years. ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2ನೇ ವರ್ಷನಂತಲ್ಲ, 1ನೇ ವರ್ಷನೇ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು? 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2016ಗೆ 4,000 ಟನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, 17ಗೆ 8,000 ಇದೆ, 18ಗೆ 9,000 ಇದೆ, 19ಗೆ 15,000 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದನೇದು ಯಾರು ಲೆಸ್ಸಿ, ಯಾರು ಲೆಸ್ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಈಸ್ ಎ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರವಿ ಲೆಸ್ಸರ್. ಯಾರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು? ರವಿಯಿಂದ. ಫ್ರಾಮ್ ರವಿ ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರಾಮ್ ರವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರವಿ ಓನರ್, ಅವನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಲೆಸ್ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಲೆಸ್ಸಿ, ರವಿ ಇಸ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ. 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ 1 ಟನ್ನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು.
ಮೂರನೇ ಅಂಶ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 10,000 ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಚ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲಿ, ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಲೆಸ್ಸಿ, ಯಾರು ಲೆಸ್ಸರ್, ರಾಯಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತು ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು, ಈ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ 4 ಅಂಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಟೇಬಲನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 1ನೇ ಕಾಲಮು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಇಯರು, 2ನೇ ಕಾಲಮು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, 3ನೇ ಕಾಲಮು ರಾಯಲಿಟಿ, 4ನೇ ಕಾಲಮು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, 5ನೇ ಕಾಲಮು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, 6ನೇ ಕಾಲಮು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು, 7ನೇ ಕಾಲಮು ರಿಕವರಿ, 8ನೇ ಕಾಲಮು ನಾನ್ ರಿಕವರಿ, 9ನೇ ಕಾಲಮು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್. ಆಸ್ ಐ ಹವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ in the royalty payable chart or royalty payable chart, it consists of 9 columns. First column is for year, second column is for output, third column is for royalty, fourth column is for minimum rent, and fifth column is for short workings, then surplus, recovery, non-recovery, and then amount payable. So as I already told you that first 2 columns are to be followed as given in the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವನೇ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ 2016 ಇದೆ, ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 16, 17, 18, 19 4 ವರ್ಷ ಇದಾವೆ, 4 ವರ್ಷ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ 2016ಗೆ 4,000 ಇದೆ, 4,000 ಬರೀರಿ. 2017ಗೆ 8,000 ಇದೆ, 8,000 ಬರೀರಿ. 2018ಗೆ 9,000 ಇದೆ, 9,000 ಬರೀರಿ. 2019ಗೆ 15,000 ಇದೆ, 15,000 ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮು ರಾಯಲಿಟಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಾಯಲಿಟಿ ಪರ್ ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ. ಪರ್ ಟನ್ನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 2016ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4,000 ಇದೆ. ಸೊ 1 ರೂಪಿ ಇಂಟು 4,000 ಮಾಡಿದರೆ 4,000 ರೂಪೀಸ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಸಹಿತ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಇದೆ. 8,000 ಇಂಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಬಂತು 2017ಕ್ಕೆ. 2018ಕ್ಕೆ 9,000 ಇಂಟು 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9,000 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 2019ಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು 15,000 ಇದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ 1 ರೂಪೀಸ್ನಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ 15,000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿದೆ ರಾಯಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿಯನ್ನು 15,000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು 1,000 ಅಲ್ಲ 15,000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 4 ವರ್ಷ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಯಲಿಟಿ 19ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು 1,000 ಅಲ್ಲ 15,000. ಅಂದರೆ 15,000 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪರ್ ಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ 15,000 ಟನ್ಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 1,000 ಬರಲಿ, 15,000 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಇದೆ, 10,000 10,000 10,000 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 2 ಕಾಲಮನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ್ಯಾವ 2 ಕಾಲಮನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಯಲಿಟಿ. ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಇದೆ. ರಾಯಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4,000 ಇದೆ. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಇದೆ.
ರಾಯಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 4,000 ಇದೆ. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2017ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000 ಇದೆ, ರಾಯಲಿಟಿ 8,000 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿ 8,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಹಾಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000 ಇದೆ, ರಾಯಲಿಟಿ 9,000 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿ 15,000, ಆಗಲಿಗೆ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 1,000 ಆಗಿದೆ, ಅದು 15,000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಯಲಿಟಿ 15,000 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರಾಯಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೀಗ ರಾಯಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ರಾಯಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು, 10,000 ಇತ್ತು, ಇದು 4,000, 8,000, 9,000 ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 4ನೇ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರಾಯಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ರಾಯಲಿಟಿ 15,000 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 10,000 ಇದೆ. ಸೊ 15,000ನಲ್ಲಿ 10,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು, 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹೀಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಎರಡೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ರಾಯಲಿಟಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸೊ ಮೊದಲಿನ 3 ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾವೆ, 4ನೇ ವರ್ಷ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕೀಗ. ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷ ನೀವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ರಿಕವರಿನೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ನಾನ್ ರಿಕವರಿನೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವೆರಡು ಕಾಲಮನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ರಿಕವರಿನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ವರ್ಷನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ವರ್ಷನ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫೇಲ್ ಆದ ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಷನ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತೈತೋ ಅದೇ ವರ್ಷನ ಅದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ವರ್ಷ ನೀವು ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ 2017ಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 2017ಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2016 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 2016 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊರತೆ, ಡೆಫಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಡೆಫಿಸಿಯೇಟನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 16ರದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 17 ಮತ್ತು 18 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು 17ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೂ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು.
18ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 2016ರ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2017ರಲ್ಲಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. 2017ರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 2017ರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 17 ಮತ್ತು 18. 17ರಲ್ಲೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, 18ರಲ್ಲೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನೀವು. 2 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ 17 ಮತ್ತು 18. 17ರಾಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆದರೂ ಸಹಿತ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ 17ರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು? 2018. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ 2017ರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನ್ ರಿಕವರಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ನೋಡೋರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಇತ್ತು, 17 ಮತ್ತು 18. 17ರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 18ರಲ್ಲಿ ನಾವು 2018 ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2016ರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2018 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 2018ರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ 2018ರಲ್ಲೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 2016ರ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಅವಧಿ ಮುಗೀತು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ 6,000 ರೂಪಾಯಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ 2018ರಲ್ಲಿ. 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಅದು 2016ರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 17 ಮತ್ತು 18. ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು. 17ರಲ್ಲೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, 18ರಲ್ಲೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 2 ವರ್ಷನೂ ಕಾದೀವಿ ನಾವು, 2 ವರ್ಷನೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2ನೇ ವರ್ಷ, ಅದು ಕೊನೆ ವರ್ಷ, ಆ ಕೊನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿನ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2019 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು 2016ರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. 2016ರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2017. 2017ರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 18 ಮತ್ತು 19. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು 2017ರದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 1ನೇ ವರ್ಷ 2018 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನ್ ರಿಕವರಿನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಐತೆ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2019 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು, 17ರದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2019 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು. 19ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು? 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 2017ರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 2,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು 2018ರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ 2018ರದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 19 ಮತ್ತು 20. 20ರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 19 ಒಂದನೇ ವರ್ಷ. 1ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. 1ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗನೇ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2ನೇ ವರ್ಷ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. 2ನೇ ವರ್ಷ ತನಕ ಕಾಯಿರಿ, ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 2,000 ರೂಪಾಯಿನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 19 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು, ಅಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಇದೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 2018ರದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, 18ರದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ 2 ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ
ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ವರ್ಷದೊಳಗನೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, 1ನೇ ಚಾನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2017ಕ್ಕೆ 19 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದರೆ 2018ಕ್ಕೆ 19 1ನೇ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 2017ರದ್ದು 2ನೇ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 2018ರದ್ದು 1ನೇ ವರ್ಷನೇ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 2017ರದ್ದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು, 2018ರದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಒಟ್ಟು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ನಿಲ್. ಭಾಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ತಪ್ಪು. ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾನ್ ರಿಕವರಿ. 2,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತೈತಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಡ್ಯಾಶ್, ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರಿಕವರಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಕವರಿ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 9ನೇ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ 3 ಟೈಪ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. 3 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. 2016ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೇನೋ, ರಿಕವರಿ ಇದೇನೋ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇಲ್ವೋ, ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 10,000 ಬರ್ದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ರಿಕವರಿ ಇದೆನಾ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇಲ್ವೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೋ ರಿಕವರಿ, ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆನೋ, ರಿಕವರಿ ಇದೆನೋ, ಎರಡೂ ಇಲ್ವೋ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆನೋ, ರಿಕವರಿ ಇದೆನೋ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇಲ್ವೋ. ಇಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲಿಟಿ 15,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ 1,000 ಬರಲಿ, 15,000. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲಿಟಿ 15,000 ಇದೆ, ರಿಕವರಿ 3,000 ಇದೆ. 15,000ರಲ್ಲಿ 3,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಎದೆಗುಂದಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣಂತ. ಅಥವಾ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಎ ಕೋಲರಿ ಕಂಪನಿ ಲೀಸ್ಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ at a royalty of rupees 1 per ton of coal raised with a minimum rent of rupees 20,000. ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ 20,000 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ರಾಯಲಿಟಿ ವಾಸ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಯಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years. ಅಲ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕೋಲ್ ರೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 4 years ವಾಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: year 2015, 16, 17, 18 and output in tons.
8,000, 16,000, 18,000 ಆ್ಯಂಡ್ 30,000. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.